اللہ 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 کریں، دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے۔ وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا سویرے۔ جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے۔ عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟
नतीजा नहीं निकला। हाँ, आप कोई मेरी बात मान लें और उस पर अमल शुरू कर दे तो रब करीम की रहमत सुबह क़यामत मुमकिन है ये कह दे ये तेरी वजह से इसने शुरू किया था, जा तेरे गुनाह भी माफ किए। ये जो ज़ौक़ है ना, अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यार क्या, देखो ना बेचारा गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी और पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है? मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है। जब तक हम एहसास पैदा नहीं ना करते, मेरे किबला आलम फरमाया करते थे कि तेरी गाड़ी के आगे से कोई गलत क्रॉस कर गया और दौड़ के गुजर गया और सख्त जुमला भी कह गया, उस पर भी तनकीद न कर, तो अपने दिल में उसका एहसास पैदा कर, सोच के, हो सकता है उसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई। अपनी सोचों को मुस्बत करें। आप दूसरों का एहसास भी अपनी तबीयत में पैदा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें। मैं यहाँ माशाल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, बड़ा नरम माहौल है, बड़ा कुछ है, लेकिन जो दोस्त पीछे दीवार के साथ खड़े हैं ना, जिनको जगह बैठने की भी नहीं मिली और खड़े होने की भी सही करके नहीं मिली, उनका भी एहसास पूरी तरह। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहमान खुसूसी भी वही हैं आज की हमारी महफिल के, जो ज्यादा मुश्किल में बैठे। एहसास अपनी तब कहां तक एहसास करना है? लो हदीस पाक सुनो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होता हूँ, नमाज। करीम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर पीछे से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। दिल था लंबी पढ़ाऊं, बच्चा रो पड़ा, तो मुझे ख्याल आता है इसके रोने से इसकी अम्मा को तकलीफ हो रही होगी, मैं नमाज छोटी कर देता हूँ। अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर दी एहसास के तौर पर। हुजूर उस इमाम मस्जिद से सख्त नाराज हो गए थे, सही हदीस में मौजूद है, जिसके मुक्तदियों ने आके शिकायत की थी कि या रसूलल्लाह बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। यहाँ तो लोग एहसास ही नहीं करते मेरे भाई, यहाँ तो एहसास ही नहीं करते। यहाँ तो मैं आया हूँ ना रात के 1 बजे महफिल में, तो मेरी तरह के लोग, ਤੁਹਾਡਾ ज़ौक़ ही नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, तुसी हाथ ही नहीं खड़े करते। ओ भाई तू नहीं आया है, तू टुर जाना है अपना सारा समेट के, पैसे गना के, ते बेचारे मगरब दे बैठे ने। इनका ज़ौक़, तू अपना ज़ौक़ भी बयान करना, आना तू भी उसी वक्त महफिल में जब सारे आए हैं। ते नाले तू ते गल करके आया मैं इन्ने हज़ार लेना है, ते मुफ्त आए रे सारे बेचारे, इसलिए हो सकता है इनका इश्क तुझसे ज्यादा हो। करूं मध्य अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन है, कोई पारा ना नहीं। इसलिए मेरे अजीज, एहसास दूसरों का पैदा करें, अपनी तबीयत। हम ना एहसास नहीं करते, खुदारा एहसास करो। ठीक है परेशानियां हैं, लेकिन मैं जवान से कहूंगा, तू नौजवान है, बाहर तुझे टेंशनें हैं, कारोबार की मसाइल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे जवान किया ना, हौसला दिया है ना, तो बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के आया कर। घर तेरे अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बैठ, उनका दुख सुन, हौसला बड़ा कर। फिर घर के अंदर तेरी अम्मा बैठी है, उसने तेरे से बात करनी है, कई बातें सुनानी है। तेरा बेटा है, वो दौड़ के आया, अब्बा अब्बा कहते, और तू कहता ले जा, मेरी तबीयत नहीं ठीक। दुनिया में सबसे मसरूफ वक्त रसूल करीम ने गुजारा, लेकिन हुजूर तो गुलामों की बात भी सुनते, हुजूर तो घर वालों को वक्त भी देते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब तक घर में रहते घर का कोई काम ही करते रहते, और हुजूर तो नवासों को टाइम देते, नमाज के वक्त भी साथ ले जाते। क्यों हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। आप थोड़े दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले, कुछ लोग आ गए मेरे पास, कहने लगे कि कोई तालिब इल्म, कोई आलिम मिल जाए मदरसे में से आपके, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ इमामत के लिए और जुम्मा के लिए उसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चले जाओ। वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है उतना उसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ नहीं सारे हो गए, इतने पैसे दे दे जितना हमारा खर्चा है, हम तो साहब होते हैं, उसको कैसे दे दें ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया। आपकी तनख्वाह कितनी लगाएं? कहा दरमियाने मुहाजिर का जितना खर्चा है ना उतना मेरा भी लगा दो। हुजूर गुजारा ना हुआ पर मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, जहां सबका गुजारा होगा अबू बकर का भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि तू
तेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होता है, गरीब आदमी का क्या। एहसास जब तक तुझे दूसरों का पैदा नहीं होता, तू हुजूर के उसवा हसना तक नहीं पहुंच सकता। तूने नबी पाक का तरीका नहीं अपनाया। ये पता है हुजूर जो गारों में रोते थे और सारा दिन तबलीग करते थे और ताइफ तशरीफ ले जाते और अक्कास की मंडियों में जाते थे, ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था, हुजूर चाहते थे रब का कोई बंदा दोजख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते, दिन को तबलीग करते, गली गली जाते, लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता, 10 बार भी उससे पूछता तो बताते। क्यों? एहसास है। बात खत्म करने लगा हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, करीम फरमाने लगे, आयशा एक बात बताऊं तुम्हें। या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो करीम फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी से अर्ज की, हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का आलम क्या था ये बात सुन। या रसूल अल्लाह आप लफ्जों से एहसास का पता कर लेते हैं कोई सोच क्या रहा। यहाँ तो घर वाले पूरा एहतजाज करें। एहतजाज में एक दफा कहीं खाने के लिए गया था तो मैंने कह दिया खाना बड़ा अच्छा पका है। एक आध और बुजुर्ग से भी मैंने वो बात सुनी थी, वो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ, खाना बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर के बाद ना घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी।